नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे श्री कमलाकांत महांती लिखित गल्प संकलन सारांश एथिरू उद्धृत गल्प विश्व बन्नाळी। दिने दिने अस्तसूर्यर रंग फिका पड़ी दिग्बଳରେ मिलैजिबा पूर्वरु काहेकि गाढ़ लाल रंग धारण करी मुहूर्तकर माया सृष्टि करी तार भौगोलिक कारण केबे अनुसंधान करि नथिला निगम। सूर्य अस्त हेबा दैनन्दिन घटना भली तारुण्यर उत्ताल उष्म प्रवाह कौनसी धराबंधा रुटीन्रे पड़े नाही एमती धारणा ता मनकू केबे आसी नथिला। हठात पश्चिम दिगंतर लोहित प्राचुर्य निगम मनरे गोटे अन्य इंद्रधनुर कल्पना तोली धरला। तार मने हेला ता हृदयर क्यों अजଣା तंत्रीरू निर्गत नवबसंतर सुर क्रमशः तार समग्र मन आकाश को आच्छादित करि आसुछि। से धीरे धीरे आखि खोलिला। हॉस्टेलर त्रितल प्रासादर पश्चिम वातायन देई अस्त सूर्यर सुनेली झलक को अवलीला क्रमे उपभोग करू करू से खट उपरे उठी बसिला। संध्या प्रतिदिन आसे किंतु मने हुए प्रतिटी संध्या जेपरी अनन्य जिमती निगमर सहपाठिनी स्मृति पट्टनायक भली। स्मृति प्रतिदिन कॉलेज आसे सेमती धीर पादरे क्लास को पसे एवं नीरव भई फास्ट बेंच रे बसी रही लेक्चर सुने। नोट भी निये प्रचुर। धड़ा बा कला सालुआर उपरे लाल बा पाखापाखी रंगर कमिज तार रेगुलार पोशाक। किंतु जेउ दिन से पिंधि आसे सेई गोलाप फूल पका फिका लाल पंजाबी सह कला रंगर सालुआर से देखा जाए अपूर्व जेमती आजी संध्यार लाल सूर्य ओ फिका पश्चिम प्राचुर्य भली। निगमर मने हुए सतरे अपूर्व झीटीए स्मृति। क्लासर भल छात्र रूपे जनाशुना निगम पाठ पढ़ारे यथेष्ट मनोनिवेश करथिले भी स्मृतिर नीरव चाहाणी समय समय ता मन को अचानक पशि आसे। स्मृति हुए तो एक कथा जाने ना, विशेष करी आज सूर्यास्तर रंग निगम मनरे जे स्मृति पाई रीतिमत गोटे स्थान सृष्टि करिछि ए कथा से निश्चय जानी पारिब नाही। केन्द्रापड़ा कॉलेज मेन्स हॉस्टेलर त्रितल प्रासादर 58 नंबर रूमरू दिगहीन पश्चिम आकाश को चाही चाही निगम हठात जेमती अजଣା आसंता कालीर स्पर्शरे पुलकित होई उठिला। से दिन कण तिथि थिला के जाने। हठात हालका बादल फांकरे स्मित हसी क्षीण चंद्रमा रात्रि आगमन घोषणा कला। निजर केशगुच्छ को किछि नुआ स्टाइल रे सजाइबा पई झियटीए मुंडरे लगाइथिबा पतला प्लास्टिक ब्यांड परी जह्न देखा जाउथिले केमती रुग्ण किंतु किछि मात्रारे रहस्यमय। जह्न रहस्यमय निश्चय। ता न होइथिले माटी पत्थररे भरा जलहीन शुष्क पृथ्वीर ए कुनी उपग्रहटी मनीष मनरे एते सुनेली स्वप्न भरी दियंता केमती। तेबे रुग्ण हेउ बा पूर्ण हो जह्न को दूररू देखी कल्पना दरियारे बुड़ी जीवारे गोटे अन्य प्रकार आनंद मिले। ता न हेले निगम जाने पुलिस उच्चकर्ता असीम बाबूंको झियो स्मृति ता पाई दूर आकाशर लाजुकी ताराटीए भली। ता कथा से एते भाबुछि काहेकि। कबाट आड़ेई रूम भीतर को पशि आसिला निरंजन। आरे तू एठी एते बेले तू तो लाइब्रेरी रे थिबा कथा। तू झरका पाखरे बसी आकाश को चाही कौन भाबुछु। एई तो रीतिमत न्यूज भाई कथा कौन पचारला निरंजन।
ଜହ୍ନର ଏ କ୍ଷୀଣ ରୂପ ଦେଖି ତୁମର କ'ଣ ମନେ ହୁଏ? ତୁମେ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ଏଇ ଜହ୍ନ କାଲି ତା ଅବୟବକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି? ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ନିଗମ। ନିରଞ୍ଜନ ଅଟକିଗଲା। ଫିଜିକ୍ସ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହିର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଇଏ ରୀତିମତ କବିତାର ଭାଷା। ଏ ଭାଷା ସୁପର ସିରିୟସ୍ ଛାତ୍ର ନିଗମ ମୁହଁରେ। ନଥିଂ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡର ଦ ସନ୍। ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଲା, ହଁ, କାଲି ତ ଏ ଜହ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆଣିବ। ତେବେ ଆଜି ତମ ମନରେ ଏ ଜୁଆର କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଜହ୍ନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ମନେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିବା ରୀତିମତ ବେଆଇନ କାମ। ତମେ ତାକୁ ନେଇ ସେମିତି ବେଆଇନ କାମ କରୁନାହୁଁ ତ? କାହାକୁ ନେଇ? ନିଗମ ରୀତିମତ ଚମକି ଉଠିଲା। ଦୁଲାଳି କାହିଁକି? ଏସ୍ପି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ରୂପସୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଯେ ତମ ମନରାଜ୍ୟରେ ଆସନ ଜମେଇ ବସିଛି, ତମେ କ'ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? ନିଗମର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣ? ମୋ ମନର ଝାପ୍ସା ଭୟ, ସେ ଯଦି ମନା କରିଦିଏ? ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ଜାଣୁ ଯେ ସେ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରିବାରର ଝିଅ। ତେବେ ସ୍ମୃତି ଯଦି ତୋତେ ମାନିନିଏ, ଏସ୍ପି ସାହେବ ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ତୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଥରେ କହନା। ବିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ନିଗମ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ସ୍ମୃତିର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍ସି କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହାକୁ ଚିଠି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଜି ହଠାତ୍ ବମ୍ବେର ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖି ତାର ଚିହ୍ନିବାରେ ଆଦୌ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ଲଞ୍ଚ ଖାଉଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖି ସେ ଯେ ସୁଖରେ ଅଛି ତାହା ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ନିଗମ। ସେ ନିଜେ କ'ଣ ସୁଖୀ ନୁହଁ? ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ କରି ଆଜି 2ଟି ସନ୍ତାନର ଜନକ। ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀର ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଏବେ ବମ୍ବେରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ମହାନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଜସ୍ର ଜଳଧାର ସମୟର ବିରାମହୀନ ସ୍ରୋତରେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ବହିଗଲାଣି। ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇ ଆଉ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଅତୀତର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜଳକଣା ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ହୃଦୟର କେଉଁ ନିଭୃତତମ ପ୍ରଦେଶକୁ। ଇଏ ଏକ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି। ଘରକୁ ଫେରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟଣାଟି ବଖାଣିଥିଲା ନିଗମ। ସ୍ମୃତି କଥା ନିଗମର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବିବରଣୀ ଶୁଣି ହାଲକା ଟିପ୍ପଣୀ କାଟି ସେ କହିଲେ, ତମେ ତେବେ ସ୍ମୃତିକୁ ଏଯାଏ ଭୁଲିପାରି ନାହଁ? ଆମ ବିବାହର 22 ବର୍ଷ ପରେ ବି? ସେତେବେଳକୁ ରାତି 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର 19 ତାଲା ପ୍ରଶସ୍ତ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଝରକାରୁ ବାହାରକୁ ଅନାଇ ନିଗମ କହିଲା, ତମେ ଏ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ସେଇ କ୍ଷୀଣ ଜହ୍ନ। ଏହା ସହିତ ହୁଏତ ଜଡ଼େଇ ରହିଛି ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେଇ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ଆଜି ହୁଏତ ସେସବୁ ଦେଖିବା ବା ଉପଭୋଗ କରିବା ମାନସିକତା ମୋର ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଉଠୁଛି
ରାତି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ତସୂର୍ଯ୍ୟର ବନାଳୀକୁ ଭୁଲି ପାରିଛ କେଉଁଠି? ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲେ ମିନତୀ। ସେ କଥା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ସ୍ମୃତିକୁ ବହୁତ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବୋଳା ଓଠ ବା ମସୃଣ ଚିବୁକ କଥା ଆଦୌ ମନେ ରଖି ନାହିଁ। ଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ପାଇଛି ତୁମ ତୀବ୍ର ଆଲିଙ୍ଗନର ନିବିଡ଼ ଉଷ୍ଣତା। ସେ ତ ରାତ୍ରିର ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ, ତେବେ ଅସ୍ତସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଲଗା। ଅସ୍ତସୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ରାତ୍ରିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ। ଦ୍ୱିଦଣ୍ଡର ଗୋଟାଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲିରିକାଲ ଛନ୍ଦ ଭଳି ଅପସରିଯାଏ। ରାତ୍ରି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। କୁହ ତ ଦେଖି, ଦ୍ୱିଦଣ୍ଡର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିନା ରାତ୍ରିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହଜ ହେବ କି? ମିନତୀ ଦାନ୍ତ ଚିପି ହସିଲେ। ନିଗମର କଣ୍ଠଲଗ୍ନା ହୋଇ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।